sir. Potacha. Sir, very happy evening to all. Sir, we are doing ITC, section 16, section 17, section 18, section 19, section 20, section 21. In that, section 16 is over. Section 16 classified into how many categories? 16 subsection 1, 16 subsection 2, 16 subsection 3, 16 subsection 4. What is 16? 1. Who can claim ITC? Only a registered person who is using input service and capital goods for the purpose of or in the course of furtherance of business, which has been credited to the electronic credit ledger of such person can claim ITC. Yeah. 16 subsection 2. How many conditions? Possession of valid tax paying document, actual receipt of goods or services or both. ITC should not be restricted. Tax should be actually paid to the government. Furnishing of returns. What is 16 subsection 3? If depreciation claimed on tax component, then there is no ITC. What is 16 subsection 4? Sir, 30th or succeeding or whichever is. Coming to section 17, NSR, apportionment and credit. We are starting with NSR, blocked credit. Come to the content. There are 9 blocked credits are there. There are 9. Sir, motor vehicle, food, beauty treatment, healthcare services, works contract services. Sir, input and services for construction of immovable property. Inputs on composition scheme. Inputs by non-resident. Personal consumption. Lost or stolen goods. Evasion or confiscation. First one, vehicle? Motor vehicle. Vehicle? First blocked credit is vehicle, man? Sir, motor vehicle for transportation of persons. Motor vehicle for? If you are purchasing a vehicle for transportation of persons, adukku enna edukka mudiyadhu? Appo nee car vaanganena, bike vaanganena, adukku enna edukka mudiyadhu? Sir, and the car illa bike edukagave use panniko, business kagave use panniko, irundal enna edukka mudiyadhu? Because enna vehicle, motor vehicle is enna sir, enna credit? A motor vehicle blocked credit na, motor vehicle is not planter machinery. Motor vehicle is not, and the motor vehicle veche kedaiyadhu nee porula produce pandrathu. Yes or no? Motor vehicle kum production ku enave illa, motor vehicle kum trading ku enave illa. Only to facilitate the transport you are purchasing in a vehicle. There is no direct nexus between motor vehicle and the output. Adanal engalukku enna thara mudiyadhu. Adanal we are in a blocking in a vehicle. Next one, enna and enna. Vessel, nee vessel and aircraft vaangre adukku engalal enna thara mudiyadhu. Insurance, repair, maintenance of motor vehicle enna and enna. Vessel and aircraft. What is the first blocked credit? Motor vehicle. M stands for any vehicle? M classified into 3 categories. M classified into how many categories? Number 1, motor vehicle for transportation of passenger kadiyadu. Transportation of. Sir, motor vehicle for transportation of. Appo motor vehicle for transportation of passenger and the Ola Uber irukka. Avungalukku enna eduthikalam? ITC எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்க அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க. எஸ்ஆர்ஓவா கம்பெனில நீ கம்பெனிக்கு வந்து போறதுக்காக என்ன வாங்குனேனா? மோட்டார் வெஹிக்கிள் வாங்குனேனா அதுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது? அப்ப இங்க வா, மோட்டார் வெஹிக்கிள் சொல்லு. For transportation of person என்ன எடுக்க முடியாது? ரெண்டாவது சொல்லு பார்க்கலாம், ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் வெசல் சொல்லு பார்க்கலாம். அப்ப M stands for motor vehicle. Classified how many category? Number 1, motor vehicle for transportation of persons. Number 2, aircraft and vessel. Number 3, insurance, repair and maintenance of motor vehicle, vessel and aircraft. Repeat once again, sir. Motor vehicle classified how many category? Number 1, motor vehicle for transportation of
person, aircraft and vessel, insurance, repair, maintenance of motor vehicle, aircraft and என்ன அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன எடுக்க முடியாது first one motor vehicle for enough passenger sir motor vehicle for transportation of person இது passenger இல்ல person classified how many category two category seating capacity less than or equal to எத்தனை passenger sir நீ ஒரு கார் வாங்குற சார் அது seating capacity less than 30 na more than 30 na எத்தனை பேர் போறாங்கங்கிறது மேட்டர் இல்ல சீட்டிங் கெபாசிட்டி பத்தி பேசுறாங்க என்ன கெபாசிட்டி சில கார்ல 4 பேர் போக வேண்டிய கார்ல 26 பேர் போவாங்க அது வேற மேட்டர் சார் சீட்டிங் கெபாசிட்டி less than 13 passenger இருந்தா it is covered in என்ன கிரெடிட் block credit seating capacity more than எத்தனை passenger after you become a chartered accountant to go to office you are buying a bus நீ எதுல போற சூரியவம்சம் சரத்குமார் மாதிரி நீ இதுல போற நீ பஸ்ல போறேனா நீ சொல்லு பார்க்கலாம் வால்வோ பஸ்ல போய் இறங்குறேனா அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐடிசி எடுத்துக்கலாம் because seating capacity more than 13 passenger அப்ப இது பகவதி இது குட்டி பகவதிக்கு என்ன கிடையாது ஆனா பகவதிக்கு என்ன உண்டு என்ன ரீசன்னா பஸ் வாங்கி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் என்ன மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஒரு பஸ் வாங்கலாம் அப்படி யாராவது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கியா நீ இல்லவே இல்ல அப்போ எதுக்கு சீட்டிங் கெபாசிட்டி மோர் தென் பேசஞ்சருக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் அது பிளாக்டு கடுக்கே இல்ல அது எதுலயே இல்ல எதுதான் பிளாக்டு கடுக்கல இருக்கு சீட்டிங் கெபாசிட்டி லெஸ் than ஆனா இப்படின்னு சொன்னா இந்த 3 பேர் செத்து போக என்ன இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃபர்தர் சப்ளை ஆஃப் சச் என்ன வெஹிக்கிள் நான் கார் வாங்குறது கார் விக்கிறது இதான் என்னோட வேலைனா அவனுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் சார் சீட்டிங் கெபாசிட்டி லெஸ் than என்னவா இருந்தா கூட சார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் என்ன ஓலா ஊபர் ஒரு கார் வாங்குனாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் கிடையாது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சார் இம்பார்ட்டிங் என்ன டிரைவிங் ஸ்கில் மோட்டார் டிரைவிங் ஸ்கில் நான் டிரைவிங் ஸ்கூல் வச்சிருக்கேன் டிரைவிங் கத்து தரேன்னா என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐடிசி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரீங்க வா சார் என்ன கவுனி சார் சார் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் கிடைக்கும் மோட்டார் வெஹிக்கிள்ல எம் கிளாஸ் வந்து ஹோமினி கேட்டகரி நம்பர் 1 மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றேப்பா நீ வாட்ஸ் the next one sir சொல்லிக்கோ சார் motor vehicle for transportation of persons class 1 how many category seating capacity less than or equal to seating capacity more than seating capacity less than or equal to எத்தனை பர்சனா இருந்தா covered in the seating capacity more than 13 பர்சனா இருந்தா not covered in the என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா சார் in case covered in the என்ன கிரெடிட்டா இருந்தா it is having எத்தனை exception அப்ப motor vehicle க்கு எத்தனை exception 3 exception number 1 further supply of such motor vehicle transportation of passenger imparting motor driving skills are you really with me அப்ப சார் தெளிவா நீ வந்து drill பண்ணிட்டே வரணும் சார் M stands for motor vehicle class 1 how many category motor vehicle for transportation of person aircraft or vessel and the first part motor vehicle for transportation of persons class 1 how many category 2 category seating capacity less than or equal to 13 passengers seating capacity more than 13 passengers seating capacity less than or equal to 13 passenger na covered in block credit seating capacity என்ன sir more than 13 passenger na covered in block credit is having 3 exception further supply of such motor vehicle transportation of passenger imparting motor driving skills யார முடிச்சாச்சு motor vehicle for transportation of person முடிச்சாச்சு next யாருக்கு வர்றேன் சார் air ITC on என்ன or என்ன are blocked however credit is available if they are used for how many things 5 things இப்போ நீ ஒரு வெசல் வாங்குற இல்ல என்ன வாங்குற ஏர்கிராஃப்ட் வாங்குற வாங்கி இந்த 5 விஷயம் நீ பண்றதா இருந்தா உனக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் further supply of such என்ன or என்ன ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல் நீ வாங்குற அப்ப டீலரா இருந்தா நீ என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐடிசி எடுத்துக்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் அத வச்சு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் இல்ல டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் இம்பார்ட்டிங் ட்ரைனிங் ஆன் இம்பார்ட்டிங் ட்ரைனிங் ஆன் நேவிகேட்டிங் ஏன்னா ஏர்னா ஃளையிங் சார் ஷிப்னா அப்ப இந்த 5 விஷயங்கள் நீ ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல் பண்றதா இருந்தா என்ன எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் நம்பர் 1 further supply of such aircraft or vessel transportation of goods
transportation of passengers, imparting training or flying, imparting training or navigating. Repeat once again, சொல்ல பார்க்கலாம். Further supply of such aircraft or vessel, transportation of goods, transportation of passengers, imparting. சார் இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் யாரை வச்சு பண்றதா இருந்தா ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல் வச்சு பண்றதா இருந்தா ஐடிசி. அப்ப இங்க வா சார், மொத்த சார்ட்டுக்கு வா. எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் motor vehicle, classified how many category? 3 category. Motor vehicle for transportation of persons, aircraft or vessel, insurance, repair and maintenance for motor vehicle for transportation of persons and aircraft and vessel. I first chart என்ன சார், motor vehicle for transportation of classified how many category? Seating capacity less than or equal to 13 passengers, seating capacity more than 13 passengers, seating capacity less than or equal to 13 passengers are covered in the not covered in the block credit and the exception பத்தி பேச வேண்டிய covered in the block credit. It is having எத்தனை exception? Further supply of such motor vehicle, transportation of passengers, imparting motor driving skills, with that NSR transportation of persons comes to one. Next one, aircraft or vessel is covered in the credit, but if you are using that aircraft or vessel for 5 things, sir, you can take ITC. Sir, further supply of such motor vehicle, further supply of such aircraft or vessel, transportation of imparting motor driving skills or imparting flying skills. Are you all really with me? Yes sir. Next one va sir, insurance, repair maintenance of any vehicle, motor vehicle, vessel and aircraft, sir, expense for class A or class N sir, AA என்ன class A? Motor vehicle for transportation of person. Sir, what is class AA? Aircraft or vessel. இது ரெண்டுக்குமே நீ என்ன கட்டற? இன்சூரன்ஸ் கட்டற, ரிப்பேர் கட்டற, மெயின்டனன்ஸ் நீ இன்கர் பண்றேன்னு வெச்சுக்குவேன். ITC for motor vehicle, aircraft, vessel eligible na. அதாவது நீ ஒரு பஸ் வாங்கியிருக்க, என்ன வாங்கியிருக்க? சீட்டிங் கெபாசிட்டி மோர் தென் 13 passenger, பிளாக்டு கிரெடிட்டா நாட் பிளாக்டு கிரெடிட்டா? அப்ப என்ன எடுத்துப்ப? நாளைக்கு அந்த பஸ்ஸோட டயர் பஞ்சர் ஆகுது, பஞ்சர் ஓட்ற, ரிப்பேர் வருது, ரிப்பேர் மெயின்டனன்ஸ் வருது, அந்த ரிப்பேர் மெயின்டனன்ஸ்க்கு என்ன கட்டற? GST. சார், அந்த மோட்டார் வெஹிக்கிளுக்கு ITC அலௌடா? அப்படினா அந்த எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு ITC அலௌட். ITC for expense relating to motor vehicle, aircraft, vessel is also eligible. அப்ப மெயின் ஐட்டத்துக்கு ITC eligible னா எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ITC eligible. மெயின் ஐட்டத்துக்கு ITC ineligible னா எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு. After you become a chartered accountant, you are purchasing a BMW car by paying GST. ITC allowed, ITC not allowed? ITC not allowed. That BMW car, for that you are paying insurance. ITC allowed or not allowed? Not allowed. That's it man. ITC for motor vehicle, aircraft and vessel not eligible now. ITC for expense for motor vehicle, aircraft and vessel is also not eligible. I want response. Wow. Examples. முடிஞ்சு போச்சு. யார் முடிஞ்சாச்சு? First comes one. இப்படிதான் எத்தனை இருக்கு? அதனால என்ன சார், நவரத்னா மொத்தம் 9 விஷயங்களுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது? ITC on car. சார் நீ தெளிவா யோசிக்கணும். ITC on car purchased by a dash company for official use of its employee is dash blocked. Transportation of person. ITC on car purchased by a dealer for sale to a customer is allowed because further supply of ITC on car purchased by a company engaged in out car for transportation of passenger is allowed. ITC on car purchased by a dash driving school. ITC on buses, seating capacity of எத்தனை person purchased by a company for transportation of its employees from their residence to office and back is allowed. ஏன்னா அது எந்த கிரெடிட்லயே இல்ல. ITC on truck purchased by company for transportation of என்ன goods? ட்ரக்னா லாரி பிளாக் கிரெடிட்லயே இல்ல. இருக்கா? லாரி மோட்டார் வெஹிக்கிளே கிடையாது. லாரி ஏன்னா பிளாக்டு கிரெடிட்ல என்ன சார், மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப், அத பத்தி மட்டும் தான் பேசுறாங்க தவிர யாரை பத்தி பேசவே இல்லை. ஏன்னா ஆஃப்டர் யூ பிகம் a chartered accountant will you purchase லாரியா டு கோ டு ஆபீஸ்? இல்ல. அப்ப லாரி வாங்கினா என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஏன்னா ஜிடிஏ மட்டும் தான் என்ன எடுத்துப்பான், என்ன வாங்கிப்பான், லாரி வாங்கிப்பான். அப்போ அது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் என்னவாதான் இருக்கும்? நீ என்ன படமா ஷூட் பண்ற எல்லாரும் லாரியில வர்றதுக்கு கிடையாது சார். அப்ப ITC on truck purchased by company for transportation of finished goods is என்ன சார்? சார் இது எந்தோட ஆம்பிட்லயே இல்ல. ITC on aircraft purchased by a dash company for official use of its CEO blocked. ITC on aircraft purchased by a aviation school providing training on flying aircraft
ITC on general insurance taken on car used by employee of a manufacturing company for official purpose is what? ITC on maintenance and repair service availed by a company for truck used for transporting its financial goods is என்ன? ITC on general insurance service taken on car manufactured by a என்ன company is என்ன சார்? allowed. சார் அப்போ இதெல்லாம் என்ன சார்? blocked credit. With that first blocked credit comes to an end. என்னது first blocked credit? motor vehicle. Shall we consolidate the provisions? இது மாதிரி எத்தனை இருக்கு? 9 இருக்கு. அந்த 9லயுமே நீ drill பண்ணி chart கரெக்ட்டா வெச்சுக்கணும். We are done with the என்ன vehicle? வா, M stands for என்ன vehicle? motor vehicle classified in how many category? 3 category. motor vehicle for transportation of person, aircraft or vessel, insurance, repairs and maintenance for motor vehicle for transportation of persons. And first chart in detail, motor vehicle for transportation of classified how many category? Seating capacity more than 13 passengers, seating capacity, okay, seating capacity less than 13 passengers is covered in the seating capacity more than 13 passengers is not covered in the less than 13 passengers, having 3 exceptions. That means you can take ITC, further supply of such motor vehicle, transportation of passengers, imparting motor driving skills. If I come to dash or dash, generally aircraft or vessel is covered in the, but if you are using that aircraft or vessel for 5 things, dash can be taken. Further supply of such aircraft or vessel, transportation of goods, transportation of passengers, imparting flying skills, imparting navigating skills, you can take NSR ITC. Appreciate pandriya liya. That also comes to an end. Next one, insurance repairs and maintenance. Classified how many category? If the ITC is available on motor vehicle on persons plus aircraft and vessel, na it expense ITC also allowed. Sir, ITC is not available on motor vehicle on persons plus enna aircraft and vessel, expense also not. That's it with regard to the first one. Enna vehicle comes to an end. I am moving to the next one, sir. My dear lovable students, I will be completing set 1. Enna theriyuma? Idha sir target, sir, enna credit? எத்தனை ஐட்டம்? 9 ஐட்டம். அதுல 3 பிரிச்சிருக்கேன். part 1, part 2, part 3. அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி part 1, part 2, part 3 ஞாபகம் இருக்கா? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. அது மாதிரி இங்க part 1 என்ன vehicle? Number 2, food. சொல்லுங்க. Beauty treatment. Health care services. சார் M3 போட்டா W என்ன கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ்? ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ். அப்ப நீ எங்க போற நீ? மோட்டார் வெஹிக்கிள்ல போற நீ என்ன சாப்பிடுறதுக்காக? ஃபுட் சாப்பிடுறதுக்காக. சார் அதுக்கப்புறம் நீ வர்க் கான்ட்ராக்ட் நாங்க வரும்போது நான் சொல்றேன், நீங்க வா. சார் யார் கம்ப்ளீட்டட்? மோட்டார் வெஹிக்கிள் கம்ப்ளீட்டட். வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்லு? ஃபுட், பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட், ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ். அது ஒண்ணு இல்ல, 1 2 3 4 5 6 7 8 எத்தனை சர்வீஸ்? 8 ஸ்பெசிஃபைட் ஐட்டம்ஸ். 8 ஸ்பெசிஃபைட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் பிளாக்ட். இந்த 8 விஷயம் பிளாக். அப்ப ஏன் சார் 8 விஷயம்? டே ஃபுட் இது அப்படி இந்த 8 விஷயம் நம்ம ஹெட்டிங்ல சொல்ல, அதனால நான் ஜஸ்ட் என்ன அண்ட் என்ன கேட்கல சொல்லு. என்ன கேட்டரிங், என்ன ட்ரீட்மெண்ட், என்ன சர்வீஸ், என்ன அண்ட் என்ன லீசிங், ரெண்டிங் ஆர் என்ன என்ன இன்சூரன்ஸ், என்ன இன்சூரன்ஸ். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். எத்தனை ஐட்டம் சார்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அண்ட் என்ன. வயிற்றுலடி என்ன அண்ட் என்ன சார். இஃப் யூ ஆர் கீப் ஆன் ஈட்டிங் டேஷ் அண்ட் டேஷ் from dash catering. எப்ப பாரு கண்ட ஹோட்டல்ல போய் கண்ட விஷயத்தை திங்க வேண்டியது, உன்னோட என்ன எஃபெக்ட் ஆயிடும்? பியூட்டி எஃபெக்ட் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நான். எஸ் சார். அப்ப சார் இஃப் யூ ஆர் ஈட்டிங் டேஷ் அண்ட் டேஷ் from it will affect the, then you may need the dash services. அடைச்சிரும். நேர அப்போல போய் திறந்து விட வேண்டியதா இருக்குல்ல, காவேரியில போய் திறந்து விட வேண்டியதா இருக்கும். சார் உன்னோட அழகு போனதுனால சம்டைம்ஸ் என்ன அண்ட் என்ன காஸ்மெட்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி என்ன சார் எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கும். செத்து போக என்ன இருக்கு? நாளைக்கு ஆம்புலன்ஸ்ல தூக்கிட்டு போக வேண்டியதா இருக்கும். லீசிங், ரெண்டிங் ஆர் ஹையரிங் ஆஃப் மோட்டார் வெஹிக்கிள். லீசிங், ரெண்டிங் ஆஃப் ஹையரிங் ஆஃப். அதனால நான் இப்பவே சொல்றேன், வாழ்க்கையில் இப்பவே லைஃப் இன்சூரன்ஸும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸும் எடுத்து வச்சு வாழ்க்கையை காப்பாத்திக்கோ. எத்தனை விஷயங்கள்? 8 விஷயங்கள். கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணி சொல்லு. நம்பர் 1 வயிற்றுல ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ், அவுட்டோர் கேட்டரிங், வெளியே போய் திங்கிற நீ ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ், அங்க போடு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ், அவுட்டோர் கேட்டரிங், பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட், ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ், காஸ்மெட்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, ஹையரிங் ஆர் லீசிங் ஆஃப் மோட்டார் வெஹிக்கிள்,
லைஃப் இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். இங்க பாரு, after you become a chartered accountant, hello sir, you are going to purchase BMW car, you are going to purchase என்ன 50 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து BMW கார்ல நீ போற. BMW என்ன கார்ல போய்க்கோ, ஐடிசி கிடையாது. எதுல போய்க்கோ? BMW கார்ல போய்க்கோ. என்ன கிடையாது? ஐடிசி கிடையாது. என்ன முடிச்ச உடனே சிஏ முடிச்ச உடனே ஐவன் ரெஸ்பான்ஸ் மேன். சிஏ முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு நிறைய காசு இருக்குமா? இல்ல காசே இருக்காதா? காசே இருக்காது. முடிச்ச உடனே எப்படி காசே இருக்கும்? வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சாதான் காசு வரும். எஸ் சார் வா, எஸ் சார். மேகா திரும்பி பார்க்கறா, எஸ் சார், எஸ் சார். எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ சிஏ முடிச்சா வாழ்க்கை என்ன ஆயிடுச்சு? செட்டில் ஆயிடுச்சு. அன்னைக்கு தான் உன்னோட கஷ்டகாலமே ஆரம்பிக்க போகுது. சிஏ முடிச்சா நீ செத்துருவ, நீ நொந்துருவ நீ. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அசால்ட்டா வந்து உனக்கு என்னப்பா, நீ சிஏ, நீ ஜாலியா இருப்ப, நீ கோடிக்கணக்கில் காசு வச்சிருப்ப, இந்த ஆஸ்ட்ரிச் தெரியுமா? ஆஸ்ட்ரிச்சு அது பெரிய முட்டை போடுமாமா, அதோட தெரியுமாமா அந்த முட்டையோட வலி என்னங்கிறது. அதே கான்செப்ட் தான். அதாவது சிஏ படிக்கும் போது இருக்கிற டைம் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்குமா, இல்ல சிஏ பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் டைம் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டா, படிக்கும் போது இருக்கிற டைம் தான் நல்லா இருக்கும். அதுக்குன்னு அட்டம் படிச்சுட்டே இருக்காது. எங்க சார் சொல்லியிருக்காரு, நான் எல்லாம் ஒரு வாட்டி படிச்ச உடனே விட்டு போற ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது சார், நான் எல்லாம் கூடவே இருப்பேன் சார். சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார மறந்துட்டு போற என்ன சார் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, நானே கூடிய அப்படின்னு நான் சொல்லல. ஆனா பிராக்டிக்கலி என்ன நடக்கும்னா, படிக்கிற பீரியட்ல இருக்கிற அந்த சந்தோஷமும் அதுதான் லைஃப் ஆக்சுவலா. அவ்வளோ ஒன்ஸ் நீ பாஸ் ஆயிட்டா முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஏன்னா உனக்குன்னு ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணப்படும். ஏன்னா நீ இப்போ எல்கேஜி போன உடனே கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வரணும்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் 10th ஸ்டாண்டர்ட்னா டாப்பர் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க, +2னா அது ஒன்னொன்னா காட்டி பயமுறுத்திடுவாங்க. 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நல்லா படிச்சு மார்க் பண்ணா +2 சீட் கிடைக்கும். +2 படிக்கும்போது நல்லா படிச்சாதான் காலேஜ்ல சீட்டு கிடைக்கும், நல்ல நல்ல காலேஜ்ல சீட்டு கிடைக்கும். நீ காலேஜ் முடிச்ச உடனே நீ சிஏ முடிச்சாதான் என்ன சார் லைஃப்ல நல்ல வேலை கிடைக்கும், சிஏ முடிச்சு கல்யாணம் பண்ண முடியும். ரைட்டு, முன்னாடி எல்லாம் நல்ல பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ண முடியும்னு சொல்றோம். இப்போ நம்மளே பார்த்து வைக்கிறோம்ல, அந்த மேட்டர் கிடையாது. ரைட்டு, இப்போ என்னன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா, இப்போ கல்யாணம் பண்ணேன்னு வச்சுக்குவேன், என்ன குழந்தையே பத்துக்கலையா, நீ ஒரு குழந்தைய பார்த்தா ஒண்ணு தானா, 1000 கேள்வி கேட்பான், 1000 கேள்வி கேட்பான். நானும் சிஏ படிக்கும் போது அப்படிதான் எங்க குடும்பத்திலயும் வந்து கேட்பாங்க, எங்க அம்மா கிட்டலாம் வந்து கேட்பாங்க, ஏன் என்னடா இன்னும் உன் பையன் இன்னும் சிஏ ஆகல, ஏன் உன் பொண்ணை கட்டி கொடுக்க போறியா, அப்படியே கேட்பேன் நான். சரி உன் பொண்ணை கட்டி கொடுக்கலாம், ஒய்ஃபே அதுங்க வா சார். எத்தனை ஐட்டம்? 8 ஐட்டம். ரெடி 1 2 3 சார் சொல்லு. ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ், அவுட்டோர் கேட்டரிங், பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட், ஹெல்த் சர்வீசஸ், காஸ்மெட்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, லீசிங், ரெண்டிங் ஆர் ஹையரிங் ஆஃப் மோட்டார் வெஹிக்கிள், லைஃப் இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். அப்ப நம்ம என்ன சொல்லி வந்தோம்னா, ஆஃப்டர் யூ பிகம் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் உடனே உங்ககிட்ட காசு இருக்குமா? பாஸ் ஆன உடனே உங்ககிட்ட காசு இருக்குமா? அப்ப உனக்கு BMW கார் வாங்கணும்னு என்னதான் ஆசைதான், ஆனா வாங்க முடியாது. அவன் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஓலா ஊபர் போட்டு நீ போயிடுவா ஆபீஸ்க்கு. அப்போ சார் நீ மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஓனா வாங்கினா ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் கிரெடிட், சார் நீ வாடகைக்கு எடுத்து போனா செகண்ட் பிளாக் கிரெடிட். அதான் லீசிங், ஹையரிங் ஆர் ரெண்டிங் ஆஃப் என்னது மோட்டார் வெஹிக்கிள். அப்ப அங்கேயும் மோட்டார் வெஹிக்கிள் இருக்கு, இங்கேயும் மோட்டார் வெஹிக்கிள் இருக்கு. என்னப்பா சார், சார் இந்த 8 விஷயங்களுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது, 3 லட்சம் மாதிரி சொல்லிட்டான். எதால 8 விஷயங்கள்? ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ், அவுட்டோர் கேட்டரிங், பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட், ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் இன்க்ளூடிங் காஸ்மெட்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, லீசிங், ஹையரிங் ஆர் என்ன சார் ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டார் வெஹிக்கிள், லைஃப் இன்சூரன்ஸ். இந்த 8 விஷயங்களுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது. However it is your 8 specified is allowed if it is used as input for making an outward supply of similar enough business. சார் நான் ஹோட்டல் பிசினஸ் தான் சார் பண்றேன், நான் ஃபுட் வாங்குறேன், நான் ஹோட்டல் ஃபுட் சப்ளை பண்றேன், அப்ப எனக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? நான் இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் பண்றேன், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வாங்குறேன், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சப்ளை பண்றேன், அப்ப என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். சார் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கேன் சார், ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் வாங்குறேன், ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன், அப்ப என்ன எடுத்துக்கலாம்? சார் காஸ்மெட்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி நான் வாங்குறேன், காஸ்மெட்டிக் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி சப்ளை பண்றேன், அப்ப என்ன எடுத்துக்கலாம்? அப்ப என்ன லைன் ஆஃப் பிசினஸா இருந்தா என்ன எடுத்துக்கலாம்? or as an element of taxable என்ன ஒரு என்ன சப்ளை. சார் நான் இண்டிகோவா இருக்கேன் சார், இண்டிகோ ஃளைட் கேள்விப்பட்டிருக்கா இல்லையா? இண்டிகோ ஃளைட் இஸ் a taxable supply தான் ப்ரொவைட் பண்றான். எஸ் சார், அங்க ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்றான்னா நார்மலா ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் இஸ் என்ன கிரெடிட், but they are using that food and beverage to provide a taxable composite or mixed supply. அதனால இண்டிகோக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? அப்ப நீ வெறும் ஹோட்டலா வச்சிருக்க ஃபுட் சப்ளை பண்ற என்ன எடுத்துக்கலாம்? அப்ப ஹோட்டல் டு ஹோட்டல் ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். that is similar line of business. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இல்லனா I am using this 8 item to provide a taxable, அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையாப்பா? that is இங்க பாரு, இது எல்லாமே நம்பர் 1.
எது பிளாக்டு கிரெடிட் நம்பர் 2ல நம்பர் 1 எத்தனை ஐட்டம்? இப்ப நம்பர் 2 and நம்பர் 3 அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. நம்பர் 2 மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் a club health and என்ன சென்டர் ஃபிட்னஸ் சென்டர். இப்ப சார் ஒரு கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஜிம்ல ஜாயின் பண்ணி விடுறாங்க. ஜிம் என்ன கலெக்ட் பண்ணுது? ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுது. அந்த ஜிஎஸ்டி என்ன எடுக்க முடியாது? ஐடிசி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா சார் திஸ் இஸ் பர்சனல் இன் நேச்சர். ஒரு எஸ்ஆர் போர்டு எஸ் சார் அவன் ஜிம்முக்கு என்ன எடுக்க முடியாது? ஐடிசி எடுக்க. மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் a club health and என்ன சென்டர் ஃபிட்னஸ் சென்டர் ஐடிசி எடுக்க. மூணாவது என்ன பெனிஃபிட்? extended to employee on vacation such as leave or என்ன travel concession ஹோம் டிராவல் கன்செஷன். சார் எம்ப்ளாயி நேரா டூர் போய் என்ஜாய் பண்றான் சார். அவனுக்கு எம்ப்ளாயி அவனோட ஃபேமிலி கூட எங்க போகும்போது டூர் போகும்போது அந்த டிராவல் ஃபெசிலிட்டிக்கு வர்ற எக்ஸ்பென்ஸுக்கு மேல என்ன எடுக்க முடியாது? ஆனா 1 + 2 + 3 அது 1 + 2 + 3 தெரியும் நினைக்கிறேன். 1 எத்தனை ஐட்டம்? 8 ஸ்பெசிஃபைட் ஐட்டம். 2 மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ஆர் கிளப் ஆர் ஓகே சார். தேர்ட் ஒன் என்ன பெனிஃபிட்? டிராவல் பெனிஃபிட் எக்ஸ்டெண்டட் டு யாருக்கு? எம்ப்ளாயீஸ். டிராவல் பெனிஃபிட் எக்ஸ்டெண்டட் டு அப்ப 1 + 2 + 3 அதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. இது மூணுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? சாரே this exception are for this 8 item. Sir, this exception is for 1 + 2 + 3. All the ITC is allowed where it is obligatory for an employer to provide the same to its employee under any law for the என்ன being enforced. இப்போ நீ கோல் மைன் இல்லனா இந்த மாதிரி இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க இல்லையா எந்த மைன்ல அங்க போய் நோன்றவனா இருந்தா it is obligatory to the employer to take life insurance or the health insurance. அது mandatory in nature. யார் எடுத்து தரணும் அப்படினா அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஏன்னா அவனே எடுக்கல லாஸ் சொன்னனால. இப்போ as per factories act as per இத்தனை எம்ப்ளாயீஸ்க்கு மேல இருந்தா ஃபேக்டரிக்குள்ள கேண்டீன் வேணும்னு mandatory ரூல் இருக்கு. எஸ் சார். அதனால ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ப்ரொவைட் பண்றானா என்ன எடுத்துக்கலாம்? அப்போ என்னன்னா 1 + 2 + 3 is provided because of dash obligatory for an employer, then dash is allowed, otherwise dash is not allowed. Shall I read the என்ன சார் எக்ஸாம்பிளா? சார் இங்க பாரு சார் பொறுமையா படி. a dash company purchase an item for being served to its end of cost. ITC allowed, ITC blocked. ITC blocked sir. Are you with me sir? Sir ANM awards last Sunday நடந்துச்சு இல்லையா? ANM awardsல in case வாய்ப்பே இல்ல சான்ஸே இல்ல ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி ஐடியா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. எஸ் சார். ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி ஐடியா இருக்குன்னா நான் நேரா எஸ்எஸ் என்ன சார் ஹைதராபாத்லயோ தயிர் சாதம் சங்கீதா செய்வத்திலையும் ஆர்டர் பண்றேன். அதாவது நான்வெஜ் எங்க எஸ்எஸ் ஹைதராபாத்லயும் எங்க சங்கீதா செய்வோம். சங்கீதா செய்வோமா இருந்தா செய்வோமா சார். இது ரெண்டையும் நான் ஆர்டர் பண்றேன்னா அவன் கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட என்ன கலெக்ட் பண்ணுவான்? ஜேசி. நானும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன கலெக்ட் பண்றேன்? இது ரெண்டையும் நாக் ஆஃப் பண்ண முடியுமா? முடியாதா? முடியாது சார். பிகாஸ் இட் இஸ் என்ன கிரெடிட்? பிளாக்டு கிரெடிட். கரெக்ட்டுங்களா சார்? அதேதான் சார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி purchases an item, food item for being served to its it is an credit. ABN Co, a caterer of Amritsar, has been awarded a contract for catering in a marriage to be held at லுதியானால. சார் சபரியோட மேரேஜ் நடக்க போகுது. அதுக்கு என்ன சார் 7th marriage, right? The firm has given the contract for supply of snacks to be served in the marriage to Ashwini, a local caterer of Ludhiana. சார் அஸ்வினிங்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் சப்ளை பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. யாரு கல்யாணம்? சபரிக்கு. சார் யார் ஸ்நாக்ஸ் சப்ளை பண்ண போறா? அஸ்வினி. ITC on such என்ன கேட்டரிங் சர்வீஸ், அவுட்டோர் கேட்டரிங் சர்வீஸ் availed by ABC and Co is என்ன hello because it is in the Indian business. புரியுதா உனக்கு? அப்ப இந்த கேட்டரர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இன்னொருத்தர்கிட்ட ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் நீ சப்ளை பண்ணு, நான் மொத்த கேட்டரிங் கான்ட்ராக்ட் சப்ளை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா இட் இஸ் இந்த என்ன பிசினஸ்? ஐடிசி. ஐடிசி on என்ன கேட்டரிங்? availed by a dash exporter for marketing even organizer for his prospective customer is என்ன blocked. ஏன்னா this is not in the outdoor catering service is availed by company to run a என்ன canteen in its factory
Factories Act 1948 require the company to set up a canteen in his factory. ITC on such outdoor catering is super. The managing director of company has taken membership of a club, fees for which is paid by company. ITC on such services is blocked. Company avails service of any agency for organizing a free vacation of his top performing employee. ITC on such services is but if this is ITC is allowed. Sir, appo nee sollu sir, section 17 section section 17 da edu blocked credit. Section 17 subsection 5 da blocked credit. Section 17 aina section 17 subsection 5 enna a class A. Section 17 subsection 5 enna a class A da motor vehicle. Section 17 subsection 5 class B da class 1 to 3 category ABC 1 2 3 yes sir 1 2 3 என்னது 8 specified items membership in a club where travel benefits to the employees. Are you really with me? அப்ப நான் கன்சல்டேட் பண்றேன். என்ன சார் ரெண்டாவது விஷயத்தை கன்சல்டேட் பண்றேன், அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னாவது விஷயத்தை கன்சல்டேட் பண்றேன். சார் வா என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்றோம்? பிளாக் கிரெடிட். எத்தனை பிளாக் கிரெடிட்? பிளாக் கிரெடிட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போடு, 9ல இருந்து போடு. நம்பர் 1 மோட்டார் வெஹிக்கிள் செக்ஷன் 17 சப்செக்ஷன் 5 கிளாஸ் A. தென் என்னத்த போட சொன்னா என்னத்த போடுறா? செக்ஷன் 17 சப்செக்ஷன் 5 என்ன? கிளாஸ் A. என்ன சார் ஒத்துக்கிறீங்க சார்? என்னது மோட்டார் வெஹிக்கிள்? வா கன்சாலிடேட் பண்ணிக்கோ. அந்த அது தேவையில்லை, பிபிடி தேவையில்லை, பிபிடி இல்லாம சொல்லு. செக்ஷன் என்ன சார் 17 சப்செக்ஷன் 5 கிளாஸ் A மோட்டார் வெஹிக்கிள் கிளாஸ் how many category? Motor vehicle for transportation of persons, aircraft or vessel. Sir, insurance require and insurance for motor vehicle for transportation of persons and I'll first say it with a detailed padi. Motor vehicle for transportation of persons class how many category? Seating capacity less than or equal to 13 passengers. Seating capacity less than or equal to 13 passengers are the covered under block credit. More than or equal to 13 passengers are the Agility is having 3 exceptions. Number 1, further supply of such motor vehicle, transportation of passengers, imparting motor driving skills. Yes sir. அப்படினா உனக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? அவ்வளவு முடி போயிடுச்சு. Generally aircraft and என்ன சார் vessel are, but if they are using for items, further supply of such motor vehicle, transportation of passengers, transportation of goods, imparting motor driving skills, imparting navigation skills, na என்ன எடுத்துக்கலாம்? Sir, if ITC is available on motor vehicle for transportation of persons and aircraft and vessel, na its expense are also allowed. Sir, if என்ன சார் ஒரிஜினல் ஐட்டத்துல ITC not available na அதுக்கு மேல இருக்கிற எக்ஸ்பென்ஸ் லீவ். And coming to next one sir, and what is the next one? Section 17 subsection 5 class B. Class B how many category? 3 category. 1 2 3. One is என்ன? 8 specified item. What are 8 specified item? Food and beverage, outdoor catering, beauty treatment, healthcare services including cosmetic and plastic surgery, leasing, hiring or of any vehicle, motor vehicle, life insurance, health insurance. These 8 items are generally blocked, but it is having an exception. 2 exception. Number 1 in a similar line of business, similar line of business, if you are using this item to provide taxable mixed supply, allowed. Next one. ரெண்டு கையில் ஜிம் எடுத்துக்கோ சார். மெம்பர்ஷிப் இன் கிளப். தேர்ட் ஒன் என்ன பெனிஃபிட் டு யாருக்கு? எம்ப்ளாயிஸ். தேர்ட் ஒன் என்னப்பா? This 1 plus 2 plus 3 is allowed if you are providing as a obligatory to the employer, then dash is allowed. I am coming to the next one sir. 17 subsection 5 NSC class C enna contract service, first contract service. With this part 1 of block credit comes to an end. Then I will give a discussion time. Then once you done, I will be doing the part 2. enna appreciate பண்றியாப்பா? enna contract? ITC on enna contract service when supplied for construction of enna property is enna மூஞ்சி லட்சம் பேர் சொல்லிட்டான். என்னன்னா சார் works contract service என்னது? for construction of enna property is enna sir? For example, நாளைக்கு நீ CA கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு BMW கார் வாங்கி அந்த கார்ல ஆபீஸ் போறேனா ITC allowed or not allowed? சார் நீ ஓடால புக் பண்ணி போறேனா allowed or not allowed? Not allowed. Yes sir.
நாளைக்கு ஜிம்முக்கு போறேன், நாட் அலவுட். நல்லா மூக்கு முட்டை திங்கிற, நாட் அலவுட். நல்லா வீக் கேர்ல போய் மூஞ்சியை கிளீன் பண்ற நீ, நாட் அலவுட். நேச்சுரல்ஸ் போய் புடுங்குற நீ, சொல்லு நாட் அலவுட். நாட் அலவுட்னா நாட் அலவுட் தான் சொல்லணும். எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் சார். சார் நாளைக்கு நீ சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆபீஸ் போறதுக்காக ஒரு வெசல் வாங்குற, ஷிப்ல போயிட்டு வர நீ, நாட் அலவுட். பிரைவேட் ஜெட்டி வாங்குற, பிரைவேட் ஜெட் வாங்குற, அலவுடா நாட் அலவுடா? நாட் அலவுட். அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? எஸ் சார். ஒரு லாரி வாங்குற, ஐடிசி எடுத்துக்கலாம், அலவுடு. எஸ் சார். ஒரு பஸ் வாங்குற, சூரியவம்சம் சரத்குமார் மாதிரி 5 பஸ் நிக்க வச்சிருக்க நீ, ஐடிசி அலவுடு சார். எஸ் சார். உன்னோட எம்ப்ளாயீஸ லீவ் டிராவல் கன்செஷனுக்கு அனுப்புற, அனுப்பணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட், அலவுடு. எப்படி மாத்தி பேசுற பாத்தியா? ஒரு செகண்ட் கூட மாத்தி பேசுற பாத்தியா? சார் நாளைக்கு உன்னோட ஆசையே என்ன தெரியுமா? சிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இந்த நவம்பர்ல கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நீ ஆசைப்படுற. இந்த நவம்பர்ல நீ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இங்க நுங்கம்பாக்கத்துல, இங்க இதே நுங்கம்பாக்கத்துல அந்த கேபிஎம்ஜி ஆபீஸ்க்கு முன்னாடி ஓ ஆபீஸ் ஆரம்பிக்கணும் நீ ஆசைப்படுற. என்ன அசோசியேட்ஸோ அந்த பேர் நீ வச்சுக்கோ, சபரி அசோசியேட்ஸ். எங்க? கேபிஎம்ஜி ஆபீஸ்க்கு முன்னாடி. அது என்ன பிக் 4, நான் பிக் 5 காட்டுறேங்கிற மாதிரி. யாரு? சபரி. எங்க? நுங்கம்பாக்கத்துல. நுங்கம்பாக்கத்துல. சோ நுங்கம்பாக்கம் அந்த முன்னாடி, அந்த ஆபீஸ்க்கு முன்னாடி பெருசா ஒரு பில்டிங் கட்டுறான் சபரி. அதுக்கு மேல சபரி அசோசியேட்ஸ்னு நைட் எல்லாம் தக 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 மின்னுது. எப்படின்னா நீ மரீனா பீச்சில் போனா அந்த ஒரு பெரிய டவர் பார்த்திருக்கியா? என்னது அதே மாதிரி வச்சிருக்கான். அந்த அளவுக்கு ஹைட்ல சென்னையில எந்த டிராபிக்ல நின்னாலும் சபரி என்எஸ்ஆர் அசோசியேஷன் தெரியற மாதிரி வச்சிருக்கான். அந்த அசோசியேட்ஸுக்கு சபரி போறான் BMW கார்ல. எது நாட் அலவுட்? ஐடிசி நாட் அலவுட். நாட் அலவுட். சபரி போறது நாட் அலவுட் நான் நினைச்சேன். ரைட். சபரி போன உடனே ராபின்சன் 6'8" எஸ் சார் அப்படின்னு சல்யூட் அடிச்சுட்டு சபரியை வெல்கம் பண்றதுக்காக ஒரு பர்சனல் PA கதை ஓபன் பண்றாங்க. சபரி சார் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட். ஒரு பிளேட்ல ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் வச்சிருக்காங்க. நாட் அலவுட். ஐடிசி நாட் அலவுட். அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? நேர சபரி சார் ஒயிட் கலர் சட்டை, ஒயிட் கலர் பேண்ட், ஒயிட் கலர் ஷூ, ஒயிட் கலர் பெல்ட், ஒயிட் கலர் கண்ணாடி, ஒயிட் கலர் கோட்டு போட்டுட்டு சபரி கட்டின அந்த பில்டிங்குள்ள போறான். அந்த பில்டிங் சபரி அசோசியேட்ஸ் இருக்கு பாரு சார். அந்த பில்டிங் கட்டுனது சார். சார் அந்த பில்டிங் ஒரு கான்ட்ராக்டர் சார். பில்டிங் கட்டினது கான்ட்ராக்டர். அறிவு வித் மீ. கான்ட்ராக்டருக்கு என்ன பிரச்சனை? எப்பவா தூங்குவாரு, நிறைய டைம் முடிச்சுதான் இருப்பாரு, எப்போது வெரி ரேர். அவர் தான் என்ன கட்டி கொடுத்திருக்காரு? சபரி அசோசியேட்ஸ் கட்டி கொடுத்திருக்காரு. கான்ட்ராக்டர் நேசமணி. கான்ட்ராக்டர் நேசமணி தான் என்ன கட்டி கொடுத்திருக்காரு? சபரி அசோசியேட்ஸ். அவன் தலையிலே சுத்தில விழுந்துச்சு, இவன் தலையில என்ன விழுந்துச்சோ ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும். ரைட். அப்போ கான்ட்ராக்டர் நேசமணி வச்சுதான் சபரி அசோசியேட்ஸ் கட்டியிருக்கான். 1 கோடி கட்டியிருக்கான். 1 கோடி அப்பு, 1 கோடி கட்டியிருக்கான். வெறும் 1 கோடி வாங்குவானா இல்ல 1 கோடி பிளஸ் ஜிஎஸ்டி வாங்குவானா? 1 கோடி பிளஸ் ஜிஎஸ்டி. யாருக்கு இருந்து? சபரி அசோசியேஷன் பில் ரைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதனால கான்ட்ராக்டர் என்னடா? எஸ் சார். அப்ப இவன் பில் ரைஸ் பண்ணும்போது 1 கோடி பிளஸ் ஜிஎஸ்டி. அந்த ஜிஎஸ்டி சபரினால என்ன எடுக்க முடியாது? Because IT is your end contract service. When supplied for construction of any property is in a block. Sir, என்ன சார் works contract? என்ன சார் என்ன contract? Sir, any job which comprise of material and labor is first contract. என்னவும் வந்தா அப்ப construction of building works contract. Bike service works contract. ஏன்னா அவனே இதெல்லாம் மாத்தி கொடுக்குறான், ஆயில் மாத்தி கொடுக்குறான், பிளஸ் லேபர் வேல்யூஸ் பண்ணி கொடுக்குறான். சோ இட்ஸ் works contract. அப்ப anything which comprise of what and what is a contract? Works contract. Are you really with me? Yes sir.
அப்போ அந்த ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணேனா? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப். இதோட லாஜிக் என்னன்னா, அந்த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ஃபைனல் அவுட்புட்டுக்கும் என்ன இல்லை? சம்பந்தம் இல்லை. சார் அப்படி ஒரு டவுட் கேட்கலாம். சார் அப்ப நான் ஃபேக்டரி கட்டுறேன் சார். என்ன கட்டுறேன்? ஃபேக்டரி கட்டுறேன். அந்த ஃபேக்டரி இல்லைன்னா என்னால என்ன பண்ண முடியாது? ஃபேக்டரி இல்லைன்னா என்னால ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது நீ சொல்ற. அப்ப ஃபேக்டரி இருந்ததுனால தான் என்னால என்ன பண்ண முடியுது? அப்ப ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எனக்கு ஐடிசி தரலைன்னா சார் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் சார். ஃபேக்டரி இல்லைன்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது, இல்லை ரா மெட்டீரியல் இல்லைன்னா தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது. எது மோர் க்ளோஸ்லி கனெக்டட்? ரா மெட்டீரியல் ஃபேக்டரியா? அதனால நாங்க ஃபேக்டரிக்கு என்ன தர மாட்டோம். ஃபேக்டரி இஸ் என்ன சார்? பில்டிங். இப்போ இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி நீ வேல்யூ பண்ணும்போது 1 கோடி வேல்யூ பண்ணாத 1 கோடி பிளஸ் எஸ்சி வேல்யூ பண்ணி அதுக்கு நீ டெப்ரிசியேஷன் எடுத்துக்கோ செக்ஷன் 32ல. என்ன கேட்டு வராத, ஐடிசி கேட்டு வராத. ஆனா ரா மெட்டீரியலுக்கு என்ன எடுத்துக்கோ நீ? ஐடிசி எடுத்துக்கோ நீ. பிகாஸ் ரா மெட்டீரியல் இஸ் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் வித் ப்ரொடக்ஷன், whereas factory is not closely connected with என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோவா? அப்போ ஐடிசி ஆன் என்ன கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் when supplied for construction of என்ன ப்ராப்பர்ட்டி. however அப்படினா exception, credit is allowed when it is input service for further supply of என்ன contract service. இங்க வா யாரு பில்டிங் கட்டனா? கான்ட்ராக்டர் நேசமணி. எஸ் சார், கான்ட்ராக்டர் நேசமணி யாருக்காக பில்டிங் கட்டனா? அப்ப சபரி அசோசியேட்ஸ் யார கான்டாக்ட் பண்ணாங்க? எத்தனை கோடிக்கு சார்? கான்ட்ராக்டர் நேசமணி. ஹலோ சார், கான்ட்ராக்டர் கவுண்டமணிய என்ன பண்ணிருக்கான்னா இன்புட் சர்வீஸ் வாங்கியிருக்கான். அப்போ கான்ட்ராக்டர் கவுண்டமணி கான்ட்ராக்டர் நேசமணிக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. கான்ட்ராக்டர் நேசமணி சபரி அசோசியேட்ஸ்க்கு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் யாரு டு யாரு? கவுண்டமணி டு நேசமணி. கரெக்டா இல்லையா? கன்ஃபியூஷனா கிளாரிட்டியா? கிளாரிட்டி, கான்செப்ட் கிளாரிட்டி, பேர் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு சார். சார் அப்ப கவுண்டமணி பில் ரைஸ் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி போட்டு பில் ரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப யாரு ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிருப்பா? இப்ப நேசமணி பில் ரைஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட் டாக்ஸ் போட்டு பில் ரைஸ் பண்ணிருப்பான். யார்கிட்ட? இதில் நடுவில் இருக்கிற என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஏன்னா இட் இஸ் இன் சிமிலர் லைன் ஆஃப் பிசினஸ். இட் இஸ் இந்த. ஆனா யாரால எடுக்க முடியாது? சபரி அசோசியேட்ஸ் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா சபரி அசோசியேட்ஸ் வந்து இந்த சர்வீஸ் வாங்கி ப்ரொவைட் பண்றது ஆடிட் சர்வீஸ், not in the chain has been blocked. என்ன எடுக்க முடியாது? ஐடிசி. அப்ப where it is and dash service for further supply of first contract service na where it is supplied for construction of dash and dash ITC is allowed. ஏன்னா ஃபேக்டரி க்ளோஸா ரா மெட்டீரியல் க்ளோஸா? இந்த ரா மெட்டீரியலை WIP மாத்தி WIP ஃபினிஷ் குட்ஸா மாத்தணும்னா என்ன வேணும்? அவன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரிக்காக வர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்திருந்தா ITC is allowed. அவன் கவர்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு இறங்கி வர்றான். புரியுதா? இன்கேஸ் எது அலோவ் பண்ணுனா, அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அலோவ் பண்ணா அவன் அங்கங்க ஃபேக்டரி கட்டிட்டே இருப்பான், ஐடிசி எடுத்துட்டே இருப்பான். அதுக்கும் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எதுவே இருக்காது. ஏன்னா அதுக்குள்ள எம்டி ரூம் இருக்கும். அவன் கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்டுவான். அவனுக்கு இவனுக்கு வந்து போறதுக்கு டைம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன பிரைவேட் யூசேஜுக்கு வீடு கட்டி வச்சுப்பான். கேட்டா சொல்லுவான் அது என்னன்னு ஃபேக்டரி கட்டி வச்சிருக்கேன். அதுக்குள்ளே வீடை கட்டிடுவான். ஒரு பெரிய ஒரு 10 ஏக்கர் இடத்த வாங்கி அதுக்குள்ள பெரிய வீடை கட்டி என்ன சொல்லுவானா, இது என்னோட ஃபேக்டரி தான். ஏன்னா டைரக்டர் இங்கே தான் தங்குறோம், நாங்க எல்லாம் கெஸ்ட் ஹவுஸ் இங்க தான் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா இங்க இருந்து 100 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி வரதுக்குள்ள எங்களுக்கு டைம் என்ன ஆயிடுது? வேஸ்ட் ஆயிடுது. அதனால எங்க ப்ரொடக்ஷன் எஃபெக்ட் ஆகுது. நாங்க இங்கே இருக்கிறனால எங்களால ஜாஸ்தி டைம் ஒர்க் பண்ண முடியுது. அதனால ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால எங்களை அதிக வைக்க முடியாது, அவுட் டாக்ஸ் கரெக்டாக, அதனால எனக்கு ஐடிசி வேணும் கேட்பான். என்னென்ன பஞ்சாயத்து வரும். இவனுக்கு ஒரு விஷயம் கொடுக்கறது கிடையாது, மேட்டரு கொடுத்தா மிஸ்யூட்டிலைசேஷன் வரும். அதனால அவன் சொல்லிட்டான், இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நாங்க என்ன தர மாட்டோம், ஓடி போயிடு. நீ சொல்லு, காருக்கு எதுக்கு ஐடிசி? நீ நாளைக்கு சி ஆனதுக்கு அப்புறம் சார் BMW கார் வாங்கி ஆபீஸ் போற, சைக்கிள்ல கூட போய்க்கோ, நடந்து கூட போய்க்கோ, இருந்தாலும் ஆடிட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஒன்னு நீ ப்ரொவைட் பண்ற ஆடிட் சர்வீஸ்க்கும் BMW காருக்கும் என்னவே இல்லை, சம்பந்தமே சார். சம்பந்தப்படுத்தணும்னா எப்படி வேணா சம்பந்தப்படுத்திக்கலாம் சார். கார்ல போனதுனால சார் அந்த ஆடிட் கிடைச்சிச்சு எனக்கு.
அதனால தான் சார் எனக்கு இவ்வளவு ஃபீஸ் வந்துச்சு, அதனால தான் சார் எனக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ். அப்படி பேசினா என்ன பிளாக் கிடைக்கும் கான்செப்ட் டீல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? they are seeing direct nexus இருக்கா இல்லையா? மோட்டார் காருக்கும் எனி ஆஃப் த சர்வீசஸ்க்கும் சம்பந்தமே இல்லை. சம்பந்தம் இருக்கிறது அவனே எக்ஸெப்ஷன் போட்டிருக்கான். ஃபர்தர் சப்ளையர் சச் என்ன? மோட்டார் வெஹிக்கிள், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர், இந்த 3 விஷயம் இல்லாம எனக்கு கார் வாங்கி வேற என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, நான் என்ன தர மாட்டேன். ஓகே, நீ எப்படி தலை குத்துறீங்களோ உனக்கு ஐடிசி கிடையாது, அவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு. அதான் என்ன கிரெடிட் பிளாக் கிரெடிட். கிளியரா? நீ நாளைக்கு சிஐடி எதுக்கு நீ ஏர்கிராஃப்ட்ல போற? நீ அதே ஏர்கிராஃப்ட் வெசல் எத்தனை விஷயத்துக்கு ப்ரொவைட் பண்ணா எடுத்துக்கோ. இந்த 5 விஷயத்தோட நான் வேற எதுக்கு என்ன தர மாட்டேன். ஒரிஜினல் ஐட்டத்தில் ஐடிசி எடுப்பா ஒரு எக்ஸ்பென்ஸுக்கு ஐடிசி எடுத்துக்கோ. ஒரிஜினல் ஐட்டத்தில் ஐடிசி கிடையாதுன்னா எக்ஸ்பென்ஸுக்கு என்ன கிடையாது. நியாயமான பேச்சு. எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் சார். சார் ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ்க்கு எல்லாம் ஐடிசி கொடுக்க ஆரம்பிச்சா செய்யல விட சாப்பிட்றது அதிகமா இருக்கும். கரெக்டா இல்லை? எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சாப்பாடு போடுறதுல அவன் என்ன சொல்றான்னா, நீ வயிறு நிறைய சாப்பாடு போடு, நீ தான் 250 ரூபா கொடுத்து பிரியாணி வாங்கி கொடுக்குறல, சேர்த்து ஐடிசி 5% கொடு, என்ன போச்சு உனக்கு 100% நீ கொடுத்து வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை கொடுக்குற, அதுக்கு எங்களால் என்ன தர முடியாது, ஐடிசி தர. அந்த 8 விஷயத்துக்கு, ஏன்னா 8 விஷயமே என்ன கன்சம்ஷன்? பர்சனல் கன்சம்ஷன் தான். இது நம்பர் 1. renting or leasing of motor vehicle, life insurance, இது எல்லாமே personal consumption. நாங்க என்ன தர மாட்டோம். அதனால தான் 1244 services place of supply. எஸ் சார், முடிக்கிற இதெல்லாம் 4 service. restaurant catering services, personal grooming and fitness, beauty treatment, health care service including plastic surgery, place of supplies, the place where the service has been actually performed. அங்க registered person unregistered person ஸ்பிளிட் கிடையாது. ஏன்னா பிளாக் கிரெடிட்ல இருக்கு. அதுக்கு என்னவே தர மாட்டோம். பின்ன எதுக்கு நீ வந்து registered unregistered பாக்குற? அதனால தான் அங்க registered unregistered இல்ல. 12 நம்பர் எதுல? ஆனா 12 training on performance appraisal services பிளாக் கிரெடிட் கிடையாது. ஏன்னா ட்ரைனிங் ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் சர்வீசஸ்க்கு சார் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் நான் ட்ரெயின் பண்ணுவேன். இட் இஸ் டைரக்ட்லி நெக்ஸஸ் வித் தி ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட். அதனால தான் அது ரெஜிஸ்டர்ட் அன்ரெஜிஸ்டர்ட்னு பிரிச்சிருக்கான். எது வேணா பாத்துக்கோ. நீ பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைல பிளாக்டா இருக்கிறது எதுவுமே பிரியாது, அலௌடா இருக்கிறது மட்டும்தான். Are you ready with me what I am talking to you? Yes sir. Yes sir. Immovable property என்னது? இல்ல, immovable property blockடா not blockடா? அதனால தான் register and register கிடையாது. Yes sir, yes sir. Place of supply is the place where the service immovable property is situated. அத முடிச்சிட்டாம கிளாரிட்டி இருக்கா இல்லையா? உன்னால கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சா கிளாரிட்டி இருக்கும், இல்லனா என்னால அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து வார ரிவைஸ் பண்ண வைக்கிறேன். யார? place of supply. அப்ப சார் 3 லட்சம் மாதிரி பேசு. works contract, works contractக்கு works contract is a block கிரெடிட் தப்பு. ஏன்னா எல்லா மெட்டீரியல் லேபர் இருக்கிற எல்லாமே என்னதான் works contract for அப்படி சொல்லணும், எடுத்து சொல்லணும். எவனாவது works contract is a block கிரெடிட்னா 0 மார்க் போட்டுருவோம். I am not responsible. works contract for construction of is a block credit. Yes sir. Yes sir. But it is having 2 exceptions. Number 1, further supplier such works contract, that means input service, that means in the similar line of business எந்த வார்த்தையான யூஸ் பண்ணிக்கோ. or works contract for construction of என்னது? எது? works contract for construction of what is plant and machinery? plant and machinery னா என்ன? plant and machinery means apparatus. என்னது? equipment, machinery fixed to earth by foundation or structural support. இதுதான் என்ன சார்? plant and machinery. பை ஹார்ட்டா படிச்சுதான் ஆகணும். நம்பர் 1 யாரு? plant and machinery means apparatus, equipment, machinery fixed to earth by foundation and it includes such foundation and என்ன support. இப்போ நான் நிக்கிறேன் பாத்தியா, இதுதான் திட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்லயும் திட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு மேல இந்த மாதிரி ஒரு மேடை, அது ஸ்டேஜ். திட்டுன்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? சொல்லுவாங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கியா? இந்த திட்டுக்கு மேலதான் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இன்ஸ்டால் பண்ண போறாங்க. அதுக்காக தான் திட்டு நான் என்ன பண்றேன்?
கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன். அப்ப இந்த திட்டுமே பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி தான். இட் இன்க்ளூட்ஸ் செக்ஷன் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட். அப்ரிஷியேட் பண்றியா சார்? இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போறது எதுக்கு மேல? இந்த திட்டுக்கு மேல, மேடைக்கு மேல, ஃபவுண்டேஷனுக்கு மேல. அப்படின்னு அந்த ஃபவுண்டேஷனும் இதுதான். ஆனா ஜெனரல் பில்டிங் என்ன கிடையாது. எஸ் சார். அப்ப அந்த திட்டு பிளஸ் அதுக்கு மேல வைக்கிற பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி apparatus இருக்கலாம், எக்யூப்மெண்டா இருக்கலாம், மெஷினரி ஃபிக்ஸ் டு எர்த் பை ஃபவுண்டேஷனா இருக்கலாம், ஆர் என்ன சப்போர்ட், ஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட்டா இருக்கலாம். இட் இன்க்ளூட்ஸ் சச் பட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் லேண்ட் வராது, பில்டிங் வராது, or any other என்ன ஸ்ட்ரக்சர், telecommunication tower and pipeline laid dash the factory premises. ஃபேக்டரி ப்ரிமைசஸ்க்கு வெளியே போடுற டெலிகம்யூனிகேஷன் டவர், பைப்லைன்ஸ், இது எதுவுமே என்ன கிடையாது, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி கிடையாது. அப்ப நீ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வைக்கிறதுக்காக ஒரு திட்டு கட்டி இருக்க, அதுக்கு ஐடிசி எடுத்துக்கலாமா? எஸ் சார். பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வைக்கிறதுக்காக சார் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கி இருக்கு, அதுக்கு ஐடிசி எடுத்துக்கலாமா? அதுக்கும் பிளாக் கிரெடிட்டுக்கும் என்னவே இல்லை, சம்மந்தமே இல்லை. கரெக்ட் சார். உன்னோட ஃபேக்டரிக்கு வெளியே நீ ஒரு டவர், டெலிகம்யூனிகேஷன் டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்க, நாட் அலௌட். என்ன கிரெடிட்? ஏன்னா அவுட்சைடு த ஃபேக்டரி ப்ரிமைசஸ், அது எதுக்குள்ளே இல்ல. அப்படின்னா என்ன தர முடியாது? லேண்டுக்கு எடுத்துக்க முடியுமா? நோ சார். பில்டிங், எனி அதர் சிவில் ஸ்ட்ரக்சர்? நோ சார். சார் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி? எஸ் சார். சார் apparatus, equipment, machinery? Yes sir. Sir, what do you mean by construction? Construction means அது ஒரிஜினல் முதல் டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல என்னவா இருக்கலாம், ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கலாம், ரெனோவேஷனா இருக்கலாம், அடிஷன், ஆல்டரேஷன் ஆர் ரிப்பேரா இருக்கலாம். to the extent of dash to the said என்ன கேபிட்டலைஸ் பண்ணா மட்டும் தான் என்ன ஆகும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும். ரெவென்யூ போட்டா என்ன ஆகாது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகாது. அப்ப ரெவென்யூ P&L அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்றதா இருந்தா, டெபிட் பண்றதா இருந்தா ஐடிசி எடுத்து போயிட்டே இருக்கலாம். தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ. நான் புதுசா ஒரு பில்டிங் கட்டுறேன், அது பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறேன், கேபிட்டலைஸ் பண்ணனா இல்லையா? ஐடிசி நாட் அலௌட். இப்போ ஆல்ரெடி எனக்கு என்ன இருக்கு, அதுக்கு ஒரு என்ன பண்றேன்னா ரிப்பேர் பண்றேன். எங்க எடுத்துட்டு போறேன் சார்? even though it is a works contract for immovable property, it does not amount to construction. அதனால என்ன எடுத்துக்கலாம்? அப்ப P&L ல வந்தா என்ன எடுத்துக்கலாம், ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். அப்ப ரெவென்யூ ஐட்டத்துக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஐட்டத்துக்கு என்ன எடுத்துக்க முடியாது, ஏன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஐட்டத்துக்கு டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நான் திருப்பி எக்ஸாம்பிள் ரிப்பீட் பண்றேன், கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோ. நான் ஒரு பில்டிங் கட்டுறேன், பேலன்ஸ் ஷீட்ல பில்டிங் வேல்யூ காட்டுறேன், ஐடிசி எடுத்துக்கலாமா, எடுத்துக்க முடியாதா? நோ சார். நான் ஒரு பில்டிங் இருக்கு எனக்கு ஆல்ரெடி, அதுக்கு நான் ரிப்பேர் பண்றேன், அந்த ரிப்பேரை நான் P&L ல காட்டுறேன், ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாரு, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்க நீ கனெக்ட் பண்ணும்போது உனக்கும் பிளாக்னா ஆன்சர் கரெக்ட். ஐடிசியோட என்ன கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் availed by a dash company for construction of its office. allowed a blocked software கம்பெனிக்கும் பில்டிங்க்கும் என்னவே இல்ல. CDN co என்ன கான்ட்ராக்ட் of Noida has been awarded a contract for construction of commercial complex in எங்க, the firm avails service of EF&Co Co, a local works contractor of Lucknow, for the end of the complex. ITC on such works contract service availed by CDN Co is என்ன, because it is in there. ITC on works contract service availed by என்ன company, for construction of foundation of which a machinery to be used in the என்ன process is to be mounted permanently. allowed sir. திட்டு கட்டி இருக்கான் சார். ITC on என்ன contract service availed by a dash company for construction of pipeline to be laid outside his factory. blocked sir, not allowed சொல்லாத, blocked sir. A dash firm has availed service of என்ன contract for repair of his building, office building. The company has booked such expenditure in என்ன account, அப்படினா என்ன expenditure, the ITC on such is allowed. Concept clear? A telecommunication company has availed service of என்ன contractor for repair of his building. The company has dash such repair. அப்படினா சின்ன ரிப்பேர் கிடையாது, பெரிய ரிப்பேர்னு மீனிங். அதனால தான் என்ன பண்ணிருக்கான், ITC on such services என்ன blocked, because it will amount to reconstruction ஆன மாதிரி.
என்னடா சாதாரண ரிப்பேரா இருந்தா எங்கேயே போட்டுருக்கலாமே. பின்ன நீ பேலன்ஸ் ஷீட்ல எடுத்துட்டு போறனா நீ ஆக்சுவலா ரிப்பேர் பண்ணல, பேரு தான் ரிப்பேர். கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க, நீ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்க. நீ 2 ரூம் இருக்கிற வீடு 5 ரூமா மாத்தி நான் ரிப்பேர் பண்ணேன்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு அக்கவுண்ட்ஸ்ல என்னன்னு சொல்ல முடியாது, ரிப்பேர் சொல்ல முடியாது. அதுக்கு என்னது? Reconstruction. That's it, man. With God's grace, we can say that we are through with part 1 of the block credit. Number 1 யாரு? Motor vehicle. Yes sir. M திருப்பி போடுறியா? என்னது? அப்ப இங்க வா, part 1. என்ன பாரு நீ. இங்க என்னது? Motor vehicle. பிச்சு புடிங்கி போடுற. நம்பர் 1 இதெல்லாம். Food, beauty treatment, health care service including cosmetic and plastic surgery, life insurance, health insurance. Are you really with me what I am talking to you? ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் இது. section 17 subsection 5 class A, class B, class C comes to an end. class A, class B, food, beauty treatment, health care service. class C இதோட நேச்சர் எப்படின்னு சொல்றேன். முதல்ல டைம் என்ன நீ சொல்லு. ஓகே சார், ரைட் சார். இந்த 3 டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு எடுத்த டைமோட பாதி டைம் கூட எடுக்காது ரிமைனிங் இருக்கிற 6 பிளாக் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு. அதுதான் கண்டென்ட் வைஸ் அவ்வளவுதான். இந்த 3 தான் ஜெய்ஜாண்டிக். மோட்டார் வெஹிக்கிள், ஃபுட், பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட், ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் இன்க்ளூடிங் காஸ்மெட்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீசஸ். பார்ட் 1 கம்ஸ் டு an 15 மினிட்ஸ் டைம் போடுறேன். இப்போ நீ மெட்டீரியல் எடுக்கிற, மெட்டீரியல் வச்சு நீ கனெக்ட் பண்ற. சார் எடுத்துக்கோ, நீ என்னென்ன படிக்கணும் நான் சொல்ற. பேஜ் நம்பர் 380 எடு. 380 380 அழகா நான் போட்டிருப்பேன். பிளாக் கிரெடிட் மெட்டீரியல் பாரு. பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3. அதுல பார்ட் 1 தான் முடிச்சிருக்கேன். பார்ட் 1 யாரெல்லாம்? மோட்டார் வெஹிக்கிள், ஃபுட், பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட், ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ், என்ன கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ். அதுல மோட்டார் வெஹிக்கிள் கிளாசிஃபை how many category? Motor vehicle for transportation of vessels and insurance, repair and maintenance of motor vehicle, aircraft and vessel. உன்னால appreciate பண்ண முடியுதா? அதுல class A, motor vehicle for transportation of சொல்லு persons. Next one, vessel and aircraft. Next one, AB, insurance, repair and maintenance of motor vehicle, vessel and aircraft. Yes sir. அடுத்த பேஜ்ல சம்மரி. நான் வந்து என்ன சார் உனக்கு காட்டுனது சம்மரி. motor vehicle சார்ட் காட்டுனா, vessel and aircraft ஓட எக்ஸெப்ஷன் 5 காட்டுனா, சார் கிளாஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓட 2 கிளாஸ் 2 காட்டுனா, எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சோமா? அந்த அனாலிசிஸ் நீ இப்ப படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அது விட்டு அனாலிசிஸ் அப்புறம் கூட படிச்சுக்கோ. Are you really with me? ITC on food and beverage or outdoor catering or beauty treatment. சார் 8 விஷயங்கள் காட்டுனா. நம்பர் 2 ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் கிளப், ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் சென்டர் காட்டுனா. டிராவல் பெனிஃபிட்ஸ் காட்டுனா. இது மூணுக்குமே வந்து ஸ்டாட்யூட்டரி அப்ளிகேஷனா இருந்தா அலௌட் நிக்கிது. ஹவர் மூணுக்குமே அப்ளிகபிள் சொன்னனா. நெக்ஸ்ட் ஒன் அதோட சம்மரி பாரு. Are you really with me? அதோட எக்ஸாம்பிள் உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? அந்த அனாலிசிஸ் நீ இப்ப படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, விட்டுரு. நெக்ஸ்ட் என்ன கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ். ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீசஸ்னா ஜெனரலா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன கிடையாது, ஐடிசி கிடையாது. ஆனா இதுக்கு 2 எக்ஸெப்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னனா. பிளான் மிஷன் எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லி கொடுத்தனா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லி கொடுத்தனா, எக்ஸாம்பிள் சொல்லி கொடுத்தேன். அனாலிசிஸ் நீ இப்ப படிக்கணும் அவசியம் இல்ல, இப்போதைக்கு விட்டுரு. Are you really with me? அடுத்து பாரு நம்ம என்ன எடுக்க போறோம் பாரு. இன்புட் அண்ட் சர்வீஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி. அடுத்து அதர் என்ன கிரெடிட். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. பிளாக் கிரெடிட் கம்ஸ் டு an end. ஒரே பேஜ்ல முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இதெல்லாம் நானும் தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். இந்த 3 விஷயங்கள் கம்ப்ளீட் பண்றோட 50% டைம் கூட ஆகாது. ரிமைனிங் எத்தனை விஷயங்கள்? 6 விஷயங்கள். ஆமா சார், கரெக்ட் தான் சார். பார்க்கும்போது அப்படிதான் சார் இது. ஏன்னா எனக்கு எடுக்கிற எனக்கு தெரியும் என்ன டைம் எடுக்கும் என்ன டைம் எடுக்காது ஒரு டாபிக் எங்கிறது. 7 வருஷத்துக்கு மேல எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Are you really with me? 2015ல ஆரம்பிச்சேன். இப்போ 2023 8 வருஷமா. 15ல பாஸ் ஆனேன். 15ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். அப்ப 8 வருஷம். 8 × 2 16 அட்டெம்ப்ட். உன்னோட 16வது அட்டெம்ப்ட். அதனால எல்லா क्वेश्चन பேப்பரும் பார்த்துருக்கேன். அதனால தான் சொல்றேன், பார்த்ததுனால தான் சொல்றேன் இது வரும் அது வராதுன்னு. என்ன லாஸ்ட் क्वेश्चन பேப்பர்ல கேட்டது நியாயமா இந்த क्वेश्चन பேப்பர்ல கேட்க கூடாது, கேட்க மாட்டான். ஒன்னோ ரெண்டோ கேட்பான். தைரியமா ரெஜிஸ்டர்டு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் செக்ஷன் 12A கொடுத்துட்டு வந்துரு. அப்படிதான் நம்ம எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணணும். எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்றத தான் இப்ப பாஸ் பண்றது எய்ம் வச்சுக்காத. இப்ப நாலேஜை கலெக்ட் பண்றது எய்ம் வச்சுக்கோ. எந்த மாசம்னா இது எந்த மாசம்? ஜூலையா? ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் ஒன்னே தான் திங்க் பண்ணும். என்னால எந்த அளவுக்கு அறிவு நேட முடியும்னு யோசிச்சு பாரு. ஏன்னா உன்னோட எக்ஸாமினேஷன்ல அறிவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், வாழ்க்கையில அறிவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். when it is coming to the last 30 days, that is எது? only think about how to come out of the examination. அப்ப நம்ம என்ன வந்து சென்டிமெண்டலா யோசிக்க கூடாது. அப்ப நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா எது படிச்சா எக்ஸாமுக்கு வரும், அது எது சார் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாரு, எது இம்பார்ட்டன்ட் எது நான் சொல்றதை விட எது வேணான்னு சொல்றேன்னு உனக்கு தெரியும்.
அதான் விஷயம். அங்கே தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஆகிறாங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகுறாங்க. ஏன்னா சிஏ ஃபைனலை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சாலிடேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் பேசுறது எஃப்ஆர்ல இருக்கிற கன்சாலிடேஷன் இல்லை. அதாவது நீ படித்த விஷயங்களை சுருட்டி மடக்கி அந்த 1.5 நாளில் ரிவைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நீ என்னவா இருக்கணும், எக்யூப்டாக இருக்கணும். அப்போ நீ மாடியூல் ஏ எடுத்து வச்சா நீ மண்டே சொறிவே, என்ன எடுத்து வச்சா அங்கேயும் சொறிவே, எம் எடுத்து வச்சா காண்றதுக்கே இருக்காது. அப்போ அது மூணையும் அந்த 1.5 மணி நேரத்தில் 1.5 நாள் நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா மல்டிபிள் டைம் முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும். இப்போ நீ காலையில் 47 நீ ரிவைஸ் பண்ண இல்லையா, அது ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி அது பர்ஃபெக்டாக ரிவைஸ் பண்ண, அந்த ட்ரில்லிங் கரெக்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீ பாஸ் ஆகிட்டு வெளியே போயிட்டே இருப்ப நீ. அதுக்கான ப்ரையர் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்கிறேன். 100 பேரில் 70 பேர் பாஸ் ஆகிருக்கான். நான் திருப்பி சொல்கிறேன் பாரு. நான் வந்து சும்மா ஏதோ ஸ்டேஜில் சொல்கிறதுக்கோ மைக்கில் சொல்கிறதுக்கோ இல்லை. வந்தவங்க பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். இனி பார்த்தவங்களுக்கு தெரியலேனாலும் வராதவங்களா இருந்தாலும் நான் குரூப்பில் என்ன அமைச்சிருக்கேன்னா ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன். அத்தனை பேர் இங்கே நிற்க வச்சு ஃபோட்டோ போடுறதுக்கு சார் இன்னைக்கு கடவுள் புண்ணியத்தால் நம்மளால தான் முடியுது. ரொம்ப சிம்பிள். அவங்ககிட்ட அதான் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னதான் நான் சொல்லுவேன். இன்னும் போக போக நான் ரொம்ப ஹார்ஷாக சொல்லுவேன். வர கம்மிங் டேஸில் அவங்ககிட்ட அப்படி தான் சொன்னேன். சௌகரியம் இருந்தால் இல்லைன்னா கிளம்புன்னு சொல்லுவேன். லாஸ்ட் பேட்சில் அப்படி தான் சொன்னேன் சிஏ ஃபைனலில். ஏன்னா வேற எதுவும் இல்லை, அப்படி இருந்தாலும் உனக்கு என்ன வரும், ரிசல்ட் வரும். எனக்கு வந்து நான் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் பர்சனாலிட்டியில் என்ன சொல்லுவேன்னா, எனக்கு ஏஎன்எம் கிளாஸஸில் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேண்டாம், எனக்கு டிவோட்டீஸ் தான் வேணும்னு சொல்லுவேன். டிவோட்டீஸ்னால் சாமியார் மாதிரி இருக்கணும். நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதுதான். ஏன் எதுன்னு கேட்கக்கூடாது. வந்தையா படிச்சியா பாஸ் ஆனே அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். நீ யோசிச்சு பாரு. நேற்று ஈவினிங் உனக்கு, நேற்று மார்னிங் உனக்கு டிடி கிளாஸா, அப்புறம் ஒரு ஐடிடி கிளாஸா, காலையில் எந்திரிச்சு திருப்பி நம்ம டிடி கிளாஸா, திருப்பி உனக்கு வந்து என்ன சார் 6:30 to ஐடிடி கிளாஸா, சார் நாளைக்கு காலையில் உனக்கு டிடி கிளாஸா. ஸோ இந்த அளவுக்கு பேக் டு பேக் கிளாஸ் எடுக்கிறோம்னா அதில் எந்த வகையான கலப்படமும் கிடையாது. உன்னை பாஸ் பண்ண வைக்கணும் தவிர வேற எந்த தாட்டுமே எனக்கு கிடையாது. ஒரே ஒரு தாட்டு தான் இருக்கு. நான் என் தாட்டில் கிளியரா இருக்கேன். என் கிட்ட வர பசங்க என்ன ஆகணும், பாஸ் ஆகுறாங்க. அதில் 1% நீ டிவியேட் ஆனா கூட லூஸ் உனக்கு தான். அதான் நான் நேத்தே மைக்கில் சொன்னேன். நீங்கள் அப்படிலாம் ஆகுறீங்க நான் சொல்லலை, சொல்ல முடியாது. வெளியே யாரு எப்படி எவனை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவான்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது. அவன் பாஸும் ஆக மாட்டான், பாஸ் ஆக விடவும் மாட்டான், சாப்பிடவும் விடவும் மாட்டாங்கிற கேட்டகரியில் இருப்பாங்க. தெளிவாக இருந்துக்குங்க, செல்ஃபிஷாக இருங்க. உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது. நான் மல்டிபிள் டைம் உனக்கு ரிவிஷன் தரேன். அந்த ஒரு ரிவிஷனை நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணுன்னு நான் சொல்கிறேன். என் கூடயே ட்ராவல் ஆசிஃப் நீ வந்து ஒரு ஹோம் டியூஷன் சேர்ந்த மாதிரி. இந்த வாரம் இந்த டாபிக் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம்னா இந்த வாரம் இந்த டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஒரு குரூப்பாக இந்த வாட்டியோட நவம்பரோட, இப்போ லாஸ்ட் டைம் 70, இந்த வாட்டி ஒரு 75 பேர் வெளியே வரணும் ஃபைனலில். அந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜா சார் அதுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் சார். அதுக்கு 100% மனசார நான் சப்போர்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன். நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு லெவல் தான். 15 மினிட்ஸ் டைம் போட்டுக்கோ ராஜா. 15 மினிட்ஸ் டைமில் நீ என்ன பண்ணணும்னா பார்ட் 1 எம் திருப்பி போட்டால் டபிள்யூ திருப்பி போடும்போது இடையில கச்சா காமுச்சாக நிறைய விஷயங்கள் கரெக்டா. பார்ட் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வர முடிச்ச உடனே உனக்கு நான் ரிமைனிங் சொல்லி தரேன். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். வாயை திறந்து பேசு, சும்மா பார்க்காதே, வாயை திறந்து பேசு.
அப்படியே ஸ்டார்டிங்ல வா. ஆன்லைன் we are doing section 7 supply. திருப்பி வா. supply main definition discuss படிச்சிட்டியா? அதோட 5 related definition இதெல்லாம் சொல்ல எனக்கு மறந்து போச்சு. goods, services, consideration, person, business. self study 5 minutes. make it fast. இதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு, வாழ்க்கையில் கிடைக்கிற வாய்ப்பு. இப்ப படிச்சா தரவாயிடும். Yes sir, no sir, ஏதாவது சொல்லுங்க. The next one, importation of services. Importation of services. Section 7, subsection 1, class B, read with the related IGST exemption. ரெண்டு ரிவைஸ் பண்ணுங்க.
நம்ம டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியுதா? கொஞ்சம் லவுடாக டிஸ்கஸ் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு அந்த மெமரி கெப்பாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இம்போர்டேஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ் முடிச்சாச்சா? எல்லாத்துக்கும் எஸ் சார் சொல்றாங்க. முடிக்கிறே இல்லையா? இல்லை, நோ சார். சீக்கிரம் 2 minutes. What is section 7? Section 8? Section 9? Section 10?
section 11, 12, 13, 14, 15. This is part 1. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Part 2. Part 2. This is part 2. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. This is part 3. 3 sections, 3 lessons are there. One is tax invoice, accounts and records, returns. Correct? 49, 50, 51, 52, 53. This is part number 4. And part number 5 is refund. Section number you know final exclusive. Are you really with me? So what's the time now? 6:30 dot. So we'll go for break. Sir,